महापुरुषो आगळ बात करी गया, परमात्मा विषय बात करी गया। संतो भूमि, संतो महापुरुषो ऋषि मुनियो, आ भारत भूमि नी अंदर संतो नी भूमि से, ऋषि मुनियो नी भूमि से, देव भूमि से, दातारो नी भूमि से, सूर्यों नी भूमि से वाला। अपन मनुष्य देह मळ्यो અને એમાંય ભારત ભૂમિની અંદર મળ્યો। જો ભારતની અંદર એમાંય આપણને વળી ગુજરાતમાં, સૌરાષ્ટ્રમાં આપણા મોટા ભાગ્ય કહેવાય, મોટા ભાગ્યનો ઉદય થયો કહેવાય કે આપણને મનુષ્યનું તન મળ્યું। મનુષ્યનું તન મળે ક્યારે કે આપણા પાપ પુણ્યના બે પલા હરખા થાય ત્યારે આપણને મનુષ્યનો દેહ મળ્યો। आ मनुष्य ना देह ने व्याख्या अपना महापुरुषों केटली ऊंची करी गया, अमूल्य कीधो महापुरुषों। तुलसीदास महात्माए बापुए बात करी, बड़ा भाग्य मनुष्य तन पावा, उन्हें मुनि दुर्लभ ज्ञान ने पावा। तुलसीदास महात्माए आ मनुष्य देह ने व्याख्या करी, बड़ा भाग्य एटले मोटा भाग्यशाળી આપણે કહેવાય કે આપણને મનુષ્યનું તન મળ્યું। મનુષ્ય તનની અંદર परमात्मा मळवानो योग थाय थी मोटी घड़ी कई खरी वाला। अपना जीवन में आपन भगवान मळे थी 100 घड़ियों कई ऊंचू कहवाय। ऊंचा में ऊंची पल होय अपना जीवन ने तो भगवान मळे एक बीजी कोई है। आ मनुष्य देह मळवो दुर्लभ। मनुष्य देह ने अंदर आवा ब्रह्मनिष्ठ अने श्रोत्रिय सद्गुरु मळवा दुर्लभ छे वाला। અને આપણને મનુષ્યનો દેહ મળ્યો એમાંય ભારતમાં અને એમાંય વળી સૌરાષ્ટ્ર ગુજરાતમાં। મનુષ્ય દેહ મળ્યો ને એમાંય આપણને આવા મહાપુરુષનું શરણ મળ્યું એટલે સંગ મળ્યો, એટલે શરણ મળ્યું એટલે આપણા જીવનમાં ભગવાન મળ્યા કહેવાય। ગુરુ મળ્યા એટલે આપણને ભગવાન મળી ગયા કહેવાય। ભગવાન પછી ક્યાંય ગોતવા જવા પણ જીવન બાપાને गोंडल दरबार कुंभाए पूछ्यु तो नहीं कि जीवन भगत तमने भगवान मळ्या ए वात हाजी के बापू मळ्या ने है। कोई कहे तमने भगवान मळ्या तो जराय बीकाता नहीं कही दीजो साथी थाबड़ी के मन मळ्यो तैन लोकनो नाथ छे। अने गुरु मळ्यो ने ए परमात्मा मळी गयो, ईश्वर मळ्यो ने ईश्वर ने गोतवा क्यांय बीजे अणु अणु मन व्यापक में जाता नहीं, खुली आंखे देखाय एवो सद्गुरु मळ्यो छे। हे लाला न पूर्ण पुरुषोत्तम पोते प्रभु एन नेण निरखी निशय कहिए, शांति पमाड़े न संत। खुली आंखें देखायो सद्गुरु मळ्यो छे। सगुण न निर्गुण परमात्मा ना कायम ना माटे ना बे स्वरूप से वाला। निर्गुण तो अपना घटनी अंदर, अपना प्राणनी अंदर, अपना श्वासानी अंदर, अपना देहनी अंदर ज्यारथी माना पुंखથી जन्म धर्यो त्यारथी हतो। पण एनी प्रतीति करावाळा आवा महापुरुषो, आवा ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु मळ्या। मनन तमारो धड़ो बांध्यो होय तो आवा महापुरुषो प्रगट मळ्या ए नथी। नटवर प्रगट मळे तो सुख थाय, अविनाशी अखिल में बैठो पण कहेवाथी कोनु दुख जाय। नटवर प्रगट मळे तो सुख थाय। मारो न तमारो धड़ो बंधायो होय तो आ प्रगट महापुरुष 5 तत्वना खलकाधारी मळ्या। गुरु ने व्यक्ति नहीं जानवा, गुरु नी जाति ना होय, गुरु नी ज्ञाति ना होय, गुरु कोई व्यक्ति ना होय, गुरु तो साक्षात परिब्रह्म से वाला। मोटा में मोटी आंटी आ गंगा सती पानबाई ने कीधी से वाला के गुप्त रस नो पानबाई खेल अटपटो से, पण जो आंटी छूटी जाए तो हम जाए एवी से। आंटी छूटी जाए अंतर केरी तो प्रभु देखाए आपो। कई आंटी कीधी के आ दे देखाई मोटा में मोटी। मनुष्य ना दे एनी अंदर परमात्मा जोवो ए अग्राम अग्रो विषय से। जेने भगवान ना अवतार कही, भगवान ना अवतार में पण भगवान नथी देखाणेलो। जेने भगवान ना अवतार कही, रामचंद्र भगवान नो अवतार कही, कृष्ण परमात्मा भगवान ना अवतार कही, दुर्योधन ने कृष्ण में परमात्मा नतो देखाणो। प्रगट प्रागट्य लઈને दादा रामदेव आयेला तो तू राव ने रामदेव में भगवान नतो देखाणो वाला। तमे कई मोटा भाग्यशाળી कई कमाईधारी कहवाय
કઈક ગુરુની કૃપા પાત્ર, કઈક નિષ્ઠાવાન કહેવાય, શ્રદ્ધાવાન કહેવાય. એકદમ ના પાંચ તત્વના ખલકામાં ભગવાન ભાવ થાય ને મોટામાં મોટો કૃપા ગુરુની બાબા. માણસમાં ભગવાન જોવાની અઘરામાં અઘરો વિષય છે. અને તમે આ પરમાત્મા ભાવે આ મહાપુરુષોનો સેવી રહ્યા ને, આપણા જીવનની ઊંચામાં ઊંચી ઘડી આ રહી છે. ઊંચામાં ઊંચી ઘડી હોય તો આ રહી છે બાપુ આપણા જીવનની. 10 દિશા બાદ ના કરે રાહુ નહીં, નડનાર સત્સંગ કરતા જે પળ જાય પળ અપરમ. રામ હનુમાનજીના જીવનમાં ઊંચામાં ઊંચી ઘડી રામ મળ્યા, એકેથી બીજી ઊંચી ઘડી કઈ. હનુમાનજીના જીવનની અંદર ઊંચામાં ઊંચી ઘડી, ઊંચામાં ઊંચું મુહૂર્ત હોય તો રામ ન મળવું એક બીજું કઈ. તો આપણા જીવનમાં આપણને સદગુરુ મળ્યા ને એથી ઊંચું એકઈ 100 ઘડિયું, એકઈ મુહૂર્ત ઊંચું નથી. આપણને ભગવાન મળ્યા છે, ગુરુ મળ્યા ને એ ભગવાન મળ્યા. લાભુ દાદા જેવા મહાપુરુષ બોલ્યા છે કે એને માણસ ના લેખતા. ગુરુ અખંડ ધામના વાસી, ગુરુ ગામના વાસી. અને ગામના વાસી હોય મારું ને તમારું કલ્યાણ કરી શકે. મારા ને તમારા હૃદય સુધી, મારા ને તમારા કર્મ બાળા હોય, મારા ને તમારા મનનો ધડો બાંધ્યો હોય તો બ્રહ્મનિષ્ઠ સોદરી સદગુરુ ના મળે ત્યાં સુધી મનનો ધડો બંધાયો. મનનો ધડો બાંધો એટલે શું? પેલા આપણે ગામની અંદર વર્ષો પહેલા દેશી ત્રાજ કાંટાથી આપણે તોલ કરતા. તો 2 તાજવા ને 1 કાંટો 3 નો મેળ કરતા હતા. જો એનો ધડો બાંધ્યો કહેવાય. આપણા મનનો ધડો બાંધે સદગુરુ. શેનો ધડો બાંધે? મનનો ધડો. ધડો ક્યાં બાંધે? કે સદીએ નામની અંદર આપણા મહાપુરુષો આપણી. લાભુ દાદા જેવા મહાપુરુષને એટલે કેવું પડ્યું છે કે અખંડ સમરણ સાધે યોગી. અરે આપણે બધા શિવ ઉપાસક જ છીએ. જીવ ઉપાસક કોઈ નથી. જીવ ઉપાસક હોય કોઈ 2 હાથ હોય અહીં બાપુ? અરે આપણે શિવ ને શક્તિના ઉપાસક છે. બાપાએ વાત કરી ને કે તમારા શ્વાસની અંદર જે શ્વાસ છે ને એ શિવનું પદ છે. લાભો દાદા કહેતા હતા કે હું નિત્ય શિવ અને શક્તિની આરાધના રોજ હું કરતો હતો. તમારામાં શ્વાસ આલે એ શિવ છે ને ઉશ્વાસ એ શક્તિનું પદ છે. અરે આપણા શાસ્ત્રોકારના શાસ્ત્રના રચેતા ઋષિ મુનિઓ એવું કીધું છે બાપુ કે દેહ દેવાલય અને કેવલ જીવ તે શિવ છે. મતી તે ગિરજા દેવી. અને જે આપણાની અંદર ભગવાન શંકરના મંદિરમાં શિવના જાવીને તો 2 દ્વારપાળ હોય, એની અંદર 2 પારોળિયા હોય. એને ગણેશ ને હનુમાનજી કહે છે. દ્વારપાળ છે. શિવના મંદિરમાં જવું હોય તો એની રજા મેળવવી પડે બાપુ. તો આપણામાં જે આ મહાપુરુષો શાનકા કરે તમારું સ્વરૂપ એ શિવ છે. શ્વાસ ને ઉશ્વાસ એ ગણેશ અને હનુમાન છે. જે તમે માનસ પૂજા કરો છો, પહેલા તો 3 શબ્દ જે ગુરુના બોલો છો એ માનવ પૂજા કહેવાય છે. જે માત્રા બોલો છો એ તમે દ્વારપાળની રજા મેળવી રહ્યા છો. અંદર દાખલ થવા માટે સોસાયટીમાં જાવી તો પેલા સિક્યુરિટી રજા મેળવવી પડે. સિક્યુરિટી ગાર્ડ ઉભો હોય ને એને કેવું પડે કે ભાઈ ફલાણા કે નમનના બંગલામાં મારે જવું છે. હવે એની રજા લઈને અંદર જાવ ને. આપણામાં શ્વાસ ને ઉશ્વાસ છે ને એ ગણેશ, ગણપતિ અને હનુમાનજી છે. ને તમે માત્રા જે બોલો છો એની રજા મેળવી છે. માનવ પૂજા, માનસ પૂજા એટલે ગુરુ બ્રહ્મા, ગુરુ વિષ્ણુ, ગુરુદેવ મહેશ્વરા, ગુરુ સાક્ષાત પરિબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરુદેવ નમઃ. આ અંદરથી જોઈને બહાર મહાપુરુષોએ, આ ઋષિ મુનિઓએ આ મંદિરોની રચના કરી છે. આ મંદિરની અંદર શિવ છે તો ગણપતિ ને હનુમાન 2 બાજુ હોય છે. જુઓ. અને અંદર શિવને દર્શન કરવા જાય ને એ અંદર ઝાલરી ખંજરી ની બધું અંદર સાંભળીને બહાર મૂકેલું છે. આ મહાપુરુષોએ અંદર સાંભળી અને આ ઝાલરી નગારા અને ખંજરી ને મંદિરની અંદર થાય એ આપણા ઘટની અંદર આવા ભજનિક પુરુષો, ભજનાનંદી પુરુષો, સ્વરૂપની અંદર રમણ કરનારા પુરુષોએ પાકો નિચોડ કરીને બનાવેલું છે. એટલે શાસ્ત્રકારના રચેતા ઋષિ મુનિઓ એ આંગળી ચિંતે છે કે તમારો દેહ એ દેવળ છે અને તમારો જીવ એ જ કેવલ શિવ છે. મતી તે ગિરજા દેવી છે.
એટલે પારેવતી. શાસ્ત્રનું કેવું એવું છે, અરે વેદનું એવું કેવું છે, અહમ બ્રહ્માસ્મિ એટલે તું બ્રહ્મ છો એવું કેવું થાય છે. સોહમ અસ્મિ એટલે સોહમ પદ પોતે તું છો. તત્વમસી એટલે તત્વમાં તે પણ તું છો. પ્રજ્ઞાનમ બ્રહ્મ એટલે બ્રહ્મ સ્વરૂપે તું છો. શાસ્ત્રો, પુરાણો, વેદો, મહાપુરુષોના ધર્મ ગ્રંથો, વાણે વિલાસ આપણા સ્વરૂપ સામે આંગળી ચીંધી રહ્યા છે. આપણા સ્વરૂપ સામે આંગળી ચીંધી રહ્યા. વેદ એટલે જાણવું, વેદ એટલે જાણવું. વેદ શું કહી રહ્યા છે? તમારા સ્વસ્વરૂપ ન જાણો એવું શાનકા કરી રહ્યા છે. તો એ જાણવા માટે શું કરવું પડે? કઈ રીતે જણાય? પરમાત્મા કોને હવાલો છે? આ વિશ્વની અંદર બધા ભગવાનને ગોતવાના પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. કોઈ જપ કરતા હોય, તપ કરતા હોય, તીર્થ કરતા હોય, યોગ કરતા હોય, સાધના કરતા હોય. આપણે કોઈનો વિરોધ કરવાનો? આ બધા પગીધા છે પરમાત્મા સુધી પહોંચવા માટેના. અને જે કરતા હોય, જ્યાં હોય એના માટે સ્વરૂપ બધું બરોબર જ હોય. કોઈ વસ્તુ નકામી, અને નકામી આપણું અજ્ઞાન છે. કોઈ વસ્તુ નકારવી નહીં એ આપણો અવગુણ છે મોટામાં મોટો. પરમાત્માએ જેમ સેમ વસ્તુ બધી બરોબર જ છે. બીડીનો બંધાણી હોય ને બીડી પીતો ને તમે ના પીતો એટલે તમારા માટે નકામી, પણ પીતો હોય એના માટે બરોબર હોય કે ના હોય? આપણે 12 પાસ થઈ ગયા પણ એકડાનું ધોરણ ભણતો એના માટે એકડો બરોબર છે કે નકર? આપણે કે એકડો નકામા હોય, એકડામાં નહીં, પણ જે પહેલામાં ભણતો એના માટે તો. એટલે જેમ સેમ પરમાત્મા જે થાય એ બરોબર છે. થઈ રહ્યું ને એ બરોબર છે, ને એમાં હળી કરવી ને આપણું અજ્ઞાન છે. એ પરમાત્મા સ્વરૂપને જાણવા માટે વેદો, શાસ્ત્રો, પુરાણો બધા આપણને શાનકાયું કરી રહ્યા. તો એ સમજવા માટે શું કરવું પડે? કે આવા બ્રહ્મનિષ્ઠ અને સોતરીય સદગુરુનું શરણ લેવું પડે. અને શરણ લીધા પછી આપણો પરબળ પુરુષાર્થ ને ગુરુની કૃપાની જરૂર. ભક્તિ માર્ગ કૃપાનો વિષય છે. પરબળ પુરુષાર્થ અને ગુરુની કૃપા. તો પુરુષાર્થ એટલે શું? કે સેવા, સત્સંગ અને સમરણ. તનથી, મનથી અને ધનથી આ તમારો પરબળ પુરુષાર્થ છે. અને સદગુરુની પૂર્ણ કૃપા હોય એટલે આ વસ્તુનો હાંધો મળી જાય. અખંડ સાધન સાધે યોગી મન પવન બાંધી. મનનો ધડો આપણો ક્યારે બંધાણો કહેવાય? કે મન આપણું પ્રાણ સંગી બને ત્યારે આપણા મનનો ધડો બંધાણો કહેવાય. અને મન પ્રાણ સંગી બને એટલે સુરતા શબ્દમાં લાગે ને સુરતા શબ્દમાં લાગ્યા પછી શું થાય? કે હોઠ કંઠ જીભ હલે નહીં, અખંડ ધોની. અજંપા પછી અજંપા થાય. ત્યાં સુધી જંપા પડે છે. અજંપા ક્યારે થાય? કે જ્યારે સુરતા શબ્દની અંદર લાગે અને મન પ્રાણ સંગી બને ત્યારે અજંપામાં જાઓ. પછી જંપા પડતા નથી. જંપા પડતા એને કીધું ને, જીલજો જરા દિલમાં મળી કૃષ્ણ કૃષ્ણ કહાય. રટણા આઠે પોર મુજમાં કૃષ્ણ કૃષ્ણ રટાય છે. રટવા પડ્યા કે રટાય છે? ક્યારે રટાય? કે જ્યારે સુરતા શબ્દની અંદર લાગે ત્યારે. તો સુરતા શબ્દની અંદર લાગી ગયા પછી ઉની મુની હોકર આસન રખના. ઉની મુની એટલે શ્વાસ ને શ્વાસ. પછી અહીંયા કઈ જપવાનું આવતું? 9 દરવાજે શાંતિ કીધી અને ત્રિવેદી તાપ ના નાખ્યા. બાપુના સાંભળવાના છે, સમય થોડોક ઓછો છે એટલે આટલું કઈ સદગુરુદેવની જય બોલાવી છે. સદગુરુદેવની કરશ્વાસ કી સમરણી જપલે અજંપા જાપ. પરમ તત્વનું ધ્યાન ધરો સોહમ આપો. અખંડ સમરણ સાધે યોગી
अखंड समरण साधे योगी मन पवन ने बांधी रे मुनि मुनि होकर आसन रखना सूरदास पदमा सूरदास पदमा शांति रे अखंड समरण साधे योगी ओठ कंठ जीवाले नहीं ने जेने अखंड धोनी लागी रे नव दरवाजे शांति की दी त्रिवेदी तापने ठारी रे अखंड समरण साधे योगी मन पवन ने बांधी रे मुनि मुनि होकर आसन रखना सूरदास पदमा शांति रे अखंड समरण साधे योगी वरती धजाने वीटी लीधी येने भगवान दीदी बारी रे मुनि मुनि होकर उघड़ विसे अगम घर अखंड समरण साधे योगी मन पवन ने बांधी रे मुनि मुनि होकर आसन रखना देनी सूरदास पदमा शांति रे अखंड समरण साधे अगम घर ने आडा ताला अगम घर माया पबीरा